जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुपा की बेटी, ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला के 4:11 हो रहे हैं और आज की डेट है 21 जून 2025 और आज शनिवार है। तो डेट का योग 36 बन रहा है, जो कि 9 नंबर, और यहाँ से 4 2 इधर से 6 नंबर। अभी अमृत वेला के समय का योग हो रहा है 6 नंबर, इधर 9 और इधर 6 और 277 का आशीर्वाद है। ये इसका चार्ज। तो ये शुभ घड़ी है। मैं गुरु मंत्र से शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। हमारे जाने अनजाने की गई मैं अपनी भूल के लिए मैं क्षमा 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 मांगती हूँ। और मनुष्य अपने प्रवृत्ति के अनुसार कुछ न कुछ गलतियाँ करता है, लेकिन हमें अपनी उस गलती को दोहराना नहीं है। तब वो हमारी तरफ से की गई न गलती होगी। ये जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी। आपने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी जितनी भी बड़ाइयाँ करूँ वो कम है। आपने इतने सारे सत्संग सुना रखे हैं कि हर जगह अपने किस तरह से गरीब दुखियारी संगत भाई बहनों का न कहीं किसी के पास कोई घर बेच देता है, फिर उसकी सारी पूंजी उसके रिश्तेदार ले लेते हैं और उसे बीच सड़क पे ले आते हैं। फिर किस तरह से धीरे 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 अपने मनोबल को संजोता हुआ और कैसे सही रास्ते पे धीरे 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 गुरु जी का सपोर्ट मिलता है और फिर उसे पहले वाले स्थान पर ले आते हैं, पहले से बेहतरीन पोजीशन पे अपने बच्चे को ले आते हैं। तो ये मैंने कल एक सत्संग में सुना, दिल बड़ा अंदर से रोया।
اور وہ ہمیشہ بولتا رہا کہ مجھے صرف گرو جی کا انگ سنگ چاہیے، مجھے نہ پیسے چاہیے، نہ مجھے کسی چیز کا لوبھ نہیں ہے، بس مجھے صرف گرو جی کا انگ سنگ چاہیے۔ اور دیپا چھبر جی، دیپا چھبر آنٹی بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ان کے دوارا بھی ستسنگ کو سنا اور کس طرح سے لائیو ویڈیو کر کے دنیا کے سامنے ان کو لایا جا رہا ہے، تو یہ بھی بڑا نیک کام ہوا۔ بہت سب کو ہمارے گروپا نے سب کو ایک ایک چینل پکڑا دیے ہیں، لیکن ان کا جو مین رول ہے اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، کنٹرولنگ پاور۔ بنا ان کے آدیش کا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ چیز بڑا اچھا ہے کہ سب کچھ ان کے انوسار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہونے کی گنجائش نہیں چھوڑتے ہیں، رکھتے ہیں۔ ایک نمبر انہوں نے مجھے شارٹ ریل میں دیا تھا کہ اس نمبر پہ تم اپنا ستسنگ بھیج سکتی ہو، لیکن میں نے راتری بیدا میں اپنا ستسنگ بھیجا تھا، لیکن ابھی وہ اب تک پڑھا نہیں گیا ہے۔ بلو جو ٹک دکھتا ہے وہ نہیں لگ رہا ہے، اور وہ ویسا ہی ہے۔ تو پھر میں نے راتری کا جو شکرانہ ستسنگ بھیجا تھا اس کو پھر دوبارہ میں نے اس جہاں میں اپلوڈ کر رہی ہوں یہاں میں نے دوبارہ بھیجا ہے، اور ابھی کی ریکارڈنگ جو میں کر رہی ہوں اسی پہ۔ اور سونیا آنٹی بولی تو تھی، اب میں ایک ہی چینل میں ایک ہی پلیٹ فارم پہ بھیجنا چاہتی ہوں، ایک وہاں ایک یہاں ایک وہاں، نہیں اچھا لگتا ہے۔ اور کل سونیا آنٹی بھی سمجھا رہی تھی کہ آپ اپنے بارے میں، اپنے پریوار کے بارے میں کم سے کم بتایا کرو، زیادہ سے زیادہ ہمیں گرو جی کے لیے اچھے اچھے شبد بولنا ہے، اور جو ان کے یہ سنگت بھائی بہنوں پہ جو ہم سنتے ہیں سنگت کے تھرو، وہی ہم نے چرچا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے گرو جی مہاراج، ہم ایسا ہی کریں گے، اور آپ مجھ تک سندیش جو میرے پاس پہنچانے کا ہے، کسی نہ کسی روپ میں اپنا سندیش پہنچا ہی دیتے ہیں۔ میرے گھر میں میرے پتی انکل نے ایک پپی ایک اچھی سی اماؤنٹ میں دے کر لائے، تو کل مجھے کسی اور ستسنگ کے تھرو سندیش ملا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کرتے ہیں، اور میرے منع کرنے سے سمجھنے والے نہیں ہیں، تو میرا یہاں پہ رول ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خود میرے بچے اپنی ماں کے بدلے میں اپنے پتا کے فالوور ہیں، اور ان کے قدموں پہ چلتے ہیں، اور میں کچھ کرنے جاتی ہوں
تو وہ مجھے ہی غلط ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب میں تو اپنے گرو پاک کے آدیش کے انوسار کچھ قدم اٹھاتی ہوں، جو صحیح نردیش دیتے ہیں میں اسی کا پالن کرتی ہوں، اور یدی ان کے نظروں میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی ماں تک کو غلط ٹھہرانے سے ہچکچاتے نہیں۔ اب یہی تو سمے چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اب جیسے گرو جی نے کہا، جب میں تیرے ساتھ تیرے نال ہواں، تو پھر تو کیوں گھبرانا، کیوں گھبراتی ہے، کیوں اتنا وچلت ہو جاتی ہے۔ کل میں نے ان کے 4 پنکتیاں میں نے ایک پیج میں لکھ رکھی تھی کہ میں بولوں، لیکن میں پڑھ نہیں پائی، میرے آنکھ سے جھر آنسو نکلتے گئے، پتہ نہیں اتنا ایموشن۔ پھر میں جب تک میں پڑھ نہیں پائی تب تک اسے ریپیٹ کرتی رہی۔ میرے صدگرو مہر کرو، میں تیرے در پہ آئی ہوں، میرے کرموں پہ دھیان دھرو، میں اپنی کرموں سے شرمائی ہوں۔ یہی اس کے بول ہیں۔ جو آپ کے در پہ آ جاتا، وہ خزانے لے جاتا، میں بھی آپ کے در پہ آئی ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ تو یہ 4 پنکتیاں میں نہیں گا پائی، اور اتنا ایموشن تو ہے گروپا، ہمارے ہارٹ کو اتنا مضبوط کر دیجئے۔ ہاں، میرے سارے چکروں کو، 7 چکر جو ہوتے ہیں ان کو مضبوط کر دیجئے، تاکہ ہم جڑ سے مضبوط ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نہ چنتت ہوئیں، اور ہمارا آدھار جو ہے، جب وہی ہمارا مضبوط ہو جائے گا، جڑ ہمارا مضبوط ہو جائے گا، جس پہ یہ منزل جو ہے ٹکا رہتا ہے، ہمارا شریر روپی جو یہ ہے وہ اسی جڑ پہ ٹکا ہوا ہے، تو کیوں نہ وہ جڑ کو ہی مضبوط کر دیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہو جائے، اور اسے کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی نوبت ہی نہ آئے، اپنے سوابھیمان کے ساتھ وہ جیے، خوشی رہے۔ تو میری یہی ان سے ارداس ہے کہ اتنے ڈاکٹر اور یہ جو کرتے ہیں، اپنے شریر کا 7 چکر میں سبھی دھیان دیں اور اسی کو صحیح کریں، تو کوئی بھی بیماری شریر میں نہیں پنپ پائے گی، اور گرو جی کو اتنا تکلیف لینا بھی نہیں پڑے گا، جو سارے اپنے بھکتوں کا سارا پیڑا تکلیف اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کو بھی راحت مل جائے گا ان سب سے۔ تو ہم سبھی کو دھیان دینا چاہیے اپنے شریر پہ، کہ جو ہمارے 7 چکر ہوتے ہیں، صرف اسی کو ہم بہتر بنا لیں،
تو ہم اپنے پیروں پہ سوالمبی ہو سکتے ہیں، اور میں بھی یہی پریاس کر رہی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دکھ ہیں، تکلیف ہے، جس سے ہمارا من اتنا وچلت ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں راحت مل جائے، تو سبھی کو جاگروک ہونا پڑے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ جانے انجانے میرے منہ سے نکل گیا، کیا صحیح کیا غلط، اب یہ گرو جی فیصلہ کریں گے۔ بس ان کے اب ہم یہ آگیا لینا چاہیں گے۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی مہاراج، شکرانہ 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 گرو جی، سبھی سنگت بھائی بہنوں، انکل آنٹی سے جے گرو جی، جے گرو جی۔ اور ہم اس چینل کو چلانے والے پر اپنا آشیرواد سے بلیس کریں، اور ہمیں بھی بلیس کریں۔ اور میں نے تو اپنی ساری باغ ڈور اپنے گرو پا کے ہاتھ میں سونپ دی ہے۔ اب ان کا پریوار ہے، ان کا گھر ہے، اب جیسے مرضی وہ چلائے، وہ سب ان کا گھر کا مکھیا ہونے کے ناطے میں نے اپنی ساری باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں سونپ دی ہے۔ پتنگ کی ڈور ان کے ہاتھوں میں ہے، اب ان کی مرضی ہے، جہاں بھی پتنگ اڑے۔ تو سپربھات سبھی بھائی بہنوں کو، اور میں آگیا لینا چاہوں گی۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو یونیورس، تھینک یو۔ جے گرو جی مہاراج، میں گرو جی کی بیٹی نئی دلی سے، یہ سندھیا بیلا تو نہیں ہے، یہ رات کے 12:39 ہو رہا ہے، 9:13 12:13، ہاں۔ اور آج کا ڈیٹ ہے 20 جون 2025۔ گرو جی کا آدیش ہوتا ہے سونے کے پہلے شکرانہ کر لیا کر۔ تو میں گرو جی کے دربار میں حاضری لگانے آ گئی ہوں۔ میں ان کے سوروپ کے موبائل میں جو سوروپ ہے، ان کے آگے میں یہ شکرانہ ستسنگ اپنا کر رہی ہوں۔ میں ان کے گرو منتر سے شروعات کروں گی، اور گرو جی مجھ سے جو بلوائیں گے وہی میں بولوں گی۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا چاہے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا چاہے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا چاہے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا چاہے۔ جے گرو جی، شکرانہ شکرانہ گرو جی مہاراج، آپ کے چرن کملوں میں کوٹی کوٹی شکرانہ کرتی ہوں۔ آپ کی جتنی بھی بڑیاں کروں وہ بہت کم ہے۔
آپ نے جو بھی دیا اس کے لیے شکرانہ گرو جی مہاراج، اور جو نہیں بھی دیا اس کے لیے بھی گرو جی مہاراج آپ کا شکرانہ، شکرانہ گرو جی۔ اتنی اچھی ٹیلیپیتھی دوارا ہمیں میسج مل رہے ہیں کہ بس تیرے دروازے پہ خوشیاں ماں لکشمی پرویش کر چکی ہیں، بس تو ڈھول نگاڑے بجا، اپنا مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دے، سب کو بانٹ۔ شکرانہ گرو جی مہاراج آپ کا۔ ان کا کیا بولوں، میں ان سے برابر شکایت کرتی ہوں، گرو جی آپ تو میری کوئی بات ہی نہیں سنتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں رکھتے ہیں، آپ اس بیٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں، دلار ہی نہیں کرتے ہیں، بس صرف بول دیتے ہیں کچھ سے کچھ۔ تو آپ ایک کام کیجئے، میرے سبھی جو چکراز ہیں ان کو آپ اسٹرانگ کر دیجئے، اور میرے جو روٹ چکرا ہیں خاص کر کے اسے آپ اسٹرانگ کر دیں، تو میں سمجھوں گی کہ آپ نے میری بات، اپنی بیٹی کی بات سن لی ہے۔ تو پھر کل ہی میں نے ان کا ایک میسج دیکھا، مجھے سن کے اتنا میں ہنستی رہ گئی کہ اچھا گرو جی نے میری بات سن لی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے میرے کول بیٹھ، میں تجھے سکھاتا ہوں کس طرح سے یہ اوپر سانس لینی ہے، نیچے کس طرح سے چھوڑنی ہے، او بول کے اوپر سانس کھینچ، اور پھر دھیرے ماں بول کے اپنا دھیرے دھیرے سانس یہ کر، باہر پھینک، دھیرے دھیرے ماں کر کے ایسے یہ کر، تو اسے تیرا مضبوط ہوگا۔ میں نے کہا واہ گرو جی، آپ نے تو پروف دے دیا کہ آپ سبھی بات سن لیتے ہو۔ آپ میں چاہے من میں سوچوں اسے بھی آپ سوچ لیتے ہو کہ بیٹا میں تیری من کی ساری باتیں سن لیتا ہوں، سمجھ جاتا ہوں، تو کیا سوچتی ہے، میں تیری بات نہیں سنتا۔ شکرانہ گرو جی مہاراج۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ گرو کا میرے جگت پتا میرے بھی پتا ہیں، اور میری بھی بات سنتے ہیں۔ شکرانہ گرو جی مہاراج۔ اور ایک بات، ابھی میں نے ایک میسج پڑھا کہ بیٹا تو میسج سے ڈر جاتی ہے، تو ایک نمبر دے رہا ہوں، تو اس نمبر پہ میسج اپنا شکرانہ ستسنگ اسی نمبر پہ بھیجا کر، اس میں کوئی بھی الٹی سیدھی میسج نہیں ہوگی، تو اس نمبر پہ تو کر دیا کر۔
शुक्राना 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 गुरु जी महाराज इसके लिए कि आपने मेरी बात को रखा और यहाँ भी आपने प्रूफ अपना प्रमाण दे दिया कि मैं अपनी संगत बेटियों का बात सुनता हूँ और उनके माड़े कर्म को कष्ट को कटाने में ही इतना समय लग जाता है, इसीलिए उसे दिखता नहीं है कि उसके भले का ही काम हो रहा है और उसी के पीछे वो लगे रहते हैं सारे कर्म को हटाने के लिए। तो मैंने बोला था कि गुरुजी जब आप खुद घर में मौजूद हो तो किसी भी नेगेटिविटी का क्या मिजाज कि वो हमें शिकार बना के चला जाए और आप देखते ही रह जाए। तो ये तो सही बात नहीं है गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, आपका ये घर परिवार सब कुछ आपका है, तो आप ही हमें सुरक्षा दोगे ना। आप किस तरह से सुरक्षित रखना है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो सारा दिन आप एक तरह से आप बोल देते हो कि बेटा तू हमेशा जब देखो तब घबराई चिंता इसी में खोई रहती है, हंसती नहीं है, और जब भी मेरे पास आती है तो आंसू बहाने लगती है। इतना दुखी मत रहा कर, मैं भी अंदर से रो पड़ता हूँ। तो मुस्कुराया कर, तू तो मुस्कुराना ही भूल गई है। तेरे चेहरे की चमक भी इसीलिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और बोले हाँ तेरा बीपी नहीं ठीक रहता है तो एक काढ़ा अपने से, मैं काढ़ा का नाम नहीं लिया, बोली हाँ एक दवाई तू अपने से बना पाएगी, इसे बना के लिया कर, सारे तेरे शरीर के बीमारी और बीपी सारे भाग जाएंगे, तो बिल्कुल निरोग हो जाएगी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज इसके लिए भी। और क्या क्या आप सरप्राइज देने वाले हो। हाँ एक बहुत, अभी क्या बोलूँ, हाँ बहुत बड़ी एक खुशहाली मेरे दरवाजे पे आई हुई है। अब ये पूरा हो जाए तो सबके सामने मैं प्रकट कर दूँ। हाँ एक मनोकामना तो पूर्ण हुई है, लेकिन अब और 2 दिन देख लूँ फिर उसके बाद मैं प्रकट करूँगी, नहीं तो मुझे डांट खानी पड़ेगी कि पहले तू काम होने नहीं देती है, पहले ही तू बता देती है, इसलिए तेरा काम बिगड़ जाता है। सॉरी सॉरी गुरुपा, मैं इसके लिए आपसे बारंबार सॉरी मांग रही हूँ, काम करके सॉरी 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 बोल रही हूँ। आपने क्या कहा एक और मैसेज में कि तो क्या सोचती है कि पुराने संगत मेरे हाथ पैर दबाते हैं, मेरे संपर्क में आते हैं, कोई मुझे गले से भी लगाते हैं, तो मैं आ रहा हूँ तुझे गले से लगाने के लिए। अब पता नहीं किस रूप में आने वाले हैं, मेरे ड्रीम में आने वाले हैं या कैसे, अब तो वही जाने अपनी बेटी को किस तरह से गले से लगाएंगे, बटरफ्लाई के रूप में, या आपकी मैं जल्दी बेटी हूँ ना, तो आपका जल्दी इशारा भी नहीं समझ पाती हूँ, थोड़ा लेट से समझती हूँ कृपा, तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि भी भर दीजिए ताकि मैं एक छोटी से इशारे को भी फटाक से समझ जाऊँ।
اور اپنے گرو کا کسی بھی روپ میں وہ ہمیں دیویہ درشن دے دیجیے، تاکہ میں آپ کو کسی بھی طرح سے میں آپ کو پہچان پاؤں۔ جب میں آپ کا ہی انش ہوں تو اتنا تو آپ کرو گے ہی نا گروپا۔ ہم سبھی آپ سے بہت بہت پیار کرتے ہیں گروپا، ڈھیروں سب پیار کرتے ہیں، اور آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون۔ آج کبھی تو بولتے ہیں کہ میں تیرے گھر میں موجود ہوں، اب سے تم لوگ گھر میں جوڑ جوڑ سے بات مت کرنا، گھر ایک مندر جیسا ہے، شانتی بنائے رکھو۔ سوری گروپا، سوری، آج تو چھوٹے ناتی کی آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے اگلے سال دوسرے مہینے میں، اور اپنے ناتی کی پوری شادی کا انتظام سب کچھ انہیں تو کرنا ہے، گھر کے بڑے ہیں تو اور کون کریں گے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب کیسے اپنے ناتی کو دھوم دھڑاکے سے، دھوم دھام سے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے ناتی کا کریں گے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں چنتا کرنے والے، جب یہ خود ساری ذمہ داری لے لیے ہیں تو اب ان کو ہی نبھانا ہے۔ گروپا، مجھے پورا وشواس ہے کہ آپ کے چھوٹے ناتی کا بہت اچھے ڈھنگ سے یہ وواہ سمپن ہونا ہے، بہت اچھے ڈھنگ سے سب کچھ ہونا ہے، اور اس کے بعد نیا گھر کا بھی بلیسنگ ملا ہوا ہے کہ اس میں بلیس کر چکے ہیں، ستسنگ بہت بڑھیا سا ستسنگ رکھے گی، تو بہت سارے ڈریم دکھائے گئے ہیں گروپا نے، اور گروپا ہے ہی اپنے سارے سنگت بیٹیوں کو پوری طرح سے بھر بھر کے آشیرواد دے رہے ہیں، اور مجھے پورا وشواس ہے کہ وہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور میں پازیٹیو ہو چکی ہوں، مجھے کوئی بھی ایک بھی بات نگیٹو نہیں بولنی ہے، سب کام میرا بن رہا ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے جو ہم سے پنگا لے۔ جب گرو جی ہمارے ساتھ ہیں تو ان کے شکتی کے آگے کسی کی کیا مجال کہ وہ ہماری طرف بڑھ سکے، ہے نا گرو کا۔ آپ کا بہت بہت شکرانہ گرو جی مہاراج، میرے آپ کے دماغ کل آنے والے ہیں، اور آپ کو ہی ایک چھوٹا سا پپی مہمان کے روپ میں ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، بہت پیارا پیارا کیوٹ کیوٹ سا ہے، اور سب کا دل لگائے رکھتا ہے، اور وہ میرے پتی انکل آئیں گے، پھر اس کو ساتھ میں لے کے جانے والے ہیں، اسی میں کچھ اشارہ ہے۔ گروپا، آپ کا بہت بہت شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ اب میں یہیں پہ اپنے شکرانہ ستسنگ کو ورام لگاتی ہوں، اور امرت ویلا کا
3 से 5 के बीच में तो मेरी आँख खुल जाती है। और उसके लिए भी, अमृत वेला के लिए भी आपने एक नंबर दिया है कि तो वहाँ पे कर सकती है। उस समय तो बताया गया था कि वो काफ़ी मतलब लोगों की लाइन लगी हुई है, तो अब दूसरे ग्रुप में आप कीजिएगा। लेकिन आज वहाँ से पता लगा कि जिसको जिसको अमृत वेला का सत्संग डालना है उसमें आप डाल सकते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी को मैं गुड नाइट बोलती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जगत पिता, हमारे गुरु पाक के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और जय गुरु जी, गुड बाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रवि कुमार गोस्ट अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, आज दिन शुक्रवार है, संध्या वेला का समय है। और संगत जी, आज मैं दुकान पर नहीं गया हूँ, घर पर हूँ और घर से ही अपना संध्या वेला शुक्राना कर रहा हूँ। संगत जी, 2 दिन पहले जब मैं दुकान जा रहा था सुबह, तो संगत जी रास्ते के ठीक साइड में, जैसे रास्ते के रोड के ठीक बगल में गुरु जी मुझे दर्शन दिए। संगत जी मोर रूप में, बहुत सुंदर मोर रूप में दर्शन गुरु जी का हुआ संगत जी, जिसके लिए मैं अनंत शुक्राना करता हूँ। गाड़ी चल रही थी संगत जी, मैंने सोचा ब्रेक मारूं, लेकिन मैंने ब्रेक नहीं मारा संगत जी। लेकिन जानते हैं, ज़्यादा संगत जी स्पीड में गाड़ी होता है तो ब्रेक मारना दिक्कत हो सकता है, और पीछे से आने वाली गाड़ियों का भी दिक्कत हो सकता है लड़ने का। तो संगत जी ब्रेक मारा नहीं ज़्यादा तेज़ी से और गाड़ी आगे निकल गई। मैंने गुरु जी का दर्शन साक्षात किया। संगत जी रोड के जस्ट बगल में, जैसे गुरु जी मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों कि मैं अपने बेटे को दर्शन दूंगा सुबह सुबह समय। संगत जी, इसके लिए मैं दिलो जान से गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, जब उस दिन शाम को दुकान से घर आने लगा, तो संगत जी वहीं आसपास मुझे रोड के उधर खेत में, संगत जी जैसा खेत कटाई हो चुकी है गांव में, तो संगत जी मैंने देखा कि एक मोर, बड़ा मोर है, सुंदर दिखने में लग रहा है। और 3 उसके जैसे बिना पंख वाले हैं, मतलब जैसे उसके जो रंग भरे रहते हैं वो सब नहीं था, ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा था, बाइक चल रही थी संगत जी। तो संगत जी मैंने 4 मोर साथ में देखे। अब इसका मतलब क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन गुरु जी संगत जी मुझे उस दिन सुबह शाम दर्शन दिए, जिसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करता हूँ संगत जी मैं जब उस दिन के बाद से दुकान पे नहीं गया, क्योंकि संगत जी मैं अपनी सारी संगत को पिछले कई सत्संग में बता चुका हूँ, मैं जेवर बनाने का काम करता हूँ। और संगत जी अभी काफ़ी दिनों से एक लगाया हुआ है काम, जो काम हो नहीं पा रहा है, जिसके लिए मुझे दुकान में नागा करना पड़ रहा है। लेकिन संगत जी मैंने पिताजी को भेजा है दुकान पे बैठने के लिए। तो संगत जी अभी मैं दुकान वहाँ गांव में नहीं जा रहा हूँ दुकान पर,
घर पे ही काम कर रहा हूँ। और ये संगत जी ये काम, ये हुनर जो कारीगरी का है, ये सब गुरु जी महादेव की ही देन है। क्योंकि संगत जी घर की स्थिति काफ़ी बुरी थी, तो मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर ये काम सीखना पड़ा। और संगत जी, मैं अपने सारे संगत परिवार को बताना चाहता हूँ कि मैं इस काम में बचपन से लगा हुआ हूँ। मैंने एक तरफ से समझिए संगत जी, मैंने अपना बचपन इसमें काट दिया है और आज उम्र मेरी 30 प्लस हो गई है। संगत जी, बहुत मुश्किल हालातों का सामना किया है, बहुत कुछ त्याग किया है, लेकिन संगत जी भगवान भोलेनाथ ने और गुरु जी ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी चीज़ को करना चाहूँ और उसमें विघ्न पैदा हो। किसी न किसी तरीके से वो हो जाता है। संगत जी अब पहले के मुकाबले उतना काम भी नहीं रह गया है सोने जेवर का, क्योंकि संगत जी पहले जेवर सोने का भाव काफ़ी कम थे। अभी तो 1 लाख के ऊपर भाव चला जा रहा है और 1 लाख के नीचे रह कर आ जा रहा है। तो संगत जी समझिए, आप इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत इस समय 1 लाख रुपए के आसपास है। मतलब 10 ग्राम आप सोना खरीदेंगे तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतना तो संगत जी सोने का भाव बढ़ चुका है। लेकिन संगत जी जो काम है वो तो करने हैं, चाहे पहले से काम में कमी आ गई है, लेकिन गुरु जी की वजह से गुजारा हो रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे पोस्ट आते हैं और बाबा नीम करोल के भी पोस्ट आते हैं। और संगत जी, मैं इस सत्संग में बाबा नीम करोली को भी शुक्राना करता हूँ कि अपने सारे संगत परिवार पर, भक्तों पर कृपा बनाए रखें। और गुरु जी और बाबा नीम करोली एक ही अवतार हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी महादेव के अवतार हैं और बाबा नीम करोली भी हनुमान जी के और अवतार हैं। और हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। सारे संगत परिवार इस बात को जानती है। संगत जी गुरु जी और बाबा नीम करोली का आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है, जिसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, अब मैं काम पर बैठा हुआ और काम कर रहा हूँ। और संगत जी, बहुत दिनों से काम में जैसे रुचि नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा है, काम जैसे दूर भगा रहा है कि काम मत करो, ऐसा दिमाग में आ रहा है, मन विचार गलत हो गया है जैसे। लेकिन संगत जी, आज सुबह मैंने काम शुरू करने से पहले गुरु जी का नाम लेकर मंत्र जाप करके बैठा हूँ और काम धीरे धीरे हो रहा है संगत जी, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, कुछ दिनों से मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आ रहे हैं, लेकिन गुरु जी के नाम लेकर ज़िंदगी जिए जा रहा हूँ। और संगत जी, हम सारे संगत परिवार की नैया गुरु जी ही पार लगाएंगे, मैं तो इतना जान गया हूँ। और सारी संगत परिवार भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने कभी अपने बच्चों का, भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा साथ देते हैं। सिर्फ आप बुरे अपने कर्म मत रखिए संगत जी, गुरु जी आपको फर्श से अर्श तक पहुँचा देंगे। संगत जी, मैं भी गुरु जी के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। खामियाँ मुझ में भी हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी धीरे धीरे रास्ता दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। और उनका, गुरु जी का और बाबा नीम करोल का मैं शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मुझसे सत्संग में बोलने में कोई भूल गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने सारे संगत परिवार पर को और आंटी जी जो सत्संग शेयर करती हैं, गुरु जी और बाबा नीम करोली को
प्रार्थना करता हूँ, अरदास करता हूँ कि सबको सुखी रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको बिजनेस व्यापार में खूब तरक्की दें, उन्नति दें, सबकी मदद करें। संगत जी, अब मैं अपना पुराना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।